السلام عليكم. تلاميذتي الأعزاء، غادي نقدم لكم une leçon sur la subordonnée relative dans le cadre des leçons de langue du second trimestre, séquence 2, période 6, leçon du programme de la troisième année collégiale. Commence par l'identification, c'est-à-dire une petite définition de ce qu'est la subordonnée relative. C'est une proposition enchâssée, c'est-à-dire reliée à la principale, à l'aide des pronoms relatifs. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il faut avoir donc une phrase complexe pour parler de la proposition subordonnée relative. Donc, jumla مركبة فيها الجملة الأولى qu'on appelle la proposition principale, جملة رئيسية اللي خاص يكون فيها ان نو، واحد السمية في الأصل قبل زمان ما تركب، يعني نقطة فاصلة بين الجملة الأولى والجملة الثانية. وهاد لو نون اللي كاين في الجملة الأولى خاصو يكون يتعاود هنا في الجملة الثانية. هذاك لو نون اللي معاود ما يمكنناش بوجوده أننا نربطو جوج جمل بشي حاجة أخرى من غير أننا واحد الكلمة، واحد الضمير به تحيد هاد الاسم اللي تعاود ودار في بلاصتو حسب واش كيلعب الدور سوجي سيغ دي سي ان سيغ كومبليمون دو نون ولا كومبليمون دوبجي انديريكت ولا كومبليمون دو طون او دو ليو. كنختارو في بلاصتو من بعد ما كنضربو عليه كنختار واحد الأداة اللي في نفس الوقت غتلعب ليا الدور الأولاني ديال تعويض الاسم مكرر، والدور الثاني هو أن غتمحي ليا هاد لو بوان الفاصل بين الجملتين وغتولي جملة مركبة من رئيسية والجملة الثانية اللي كنسميوها بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. هاد لو برونون ريلاتيف له علاقة بهاد الاسم اللي قبل، دونك خاص من بعد ما مسحنا على الكلمة اللي تعاودات نختارو لو برونون ريلاتيف كي إلا كان الكلمة اللي تعاودت على شكل سوجي، أو إلا كانت على شكل سي او دي غنختارو كو، أو كومبليمون دوبجي انديريكت ولا كومبليمون دو نون غنختارو دون، ولا دو ليو و دو طون غنختارو او. وهاد او دونك كيمسح ليا هاد لو بوان وكيولي أداة ربط. علاش كنسميوه برونون؟ باسكو il remplace le nom répété et relatif parce qu'il relie les deux propositions et il a une relation avec l'antécédent هاد الاسم هذا. صافي باش نفهموا هاد الشيء هذا في اللغة الأصلية ديالكم أو اللغة الأم اللي هي العربية. نعطيكم هاد المثال، شوفوا معايا مزيان. أعرف جيدا الطفل، أعرف جيدا الطفل. الطفل يجلس هناك، دونك عندي الجملة الأولى عندي الجملة الثانية وبجوج بهم منفصلين على بعضياتهم فيهم واحد التكرار ديال الاسم. دونك هاد الاسم مكرر إلا ما كاينش في هاد جوج جمل ما يمكنناش نربطو بيناتهم بما يسمى برونون ريلاتيف. اوكي، دونك ضروري هذاك الاسم يكون مكرر. مثلا باش نربط بين الجملة واحد وجوج وتولي عندي جملة واحدة مركبة اللي فيها الأولى رئيسية والثانية جملة موصولة، خاصني واحد الضمير أو واحد الكلمة اللي غدير لي جوج ديال الوظائف. الوظيفة الأولى هي تمسح لي هاد الاسم اللي تعاود وتعوضو، وفي نفس الوقت تمسح لي هاد النقطة ونربطو بين هاد جوج جمل باش نحصلو على الجملة المركبة اللي فيها الجملة الرئيسية والجملة الثانية اللي كنسميوها لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف بالعربية بالفرنسي، وبالعربية الجملة الموصولة. إلا لاحظتو في العربية دونك يمكن أننا نمسحو هاد الطفل ونديرو في بلاصتو اسم موصول. شوفوا هاد السمية ديالو كيما في فرنسي اسم موصول برونون ريلاتيف. اسم نورمالمون أنا نفضل يتسمى ضمير حيت ما بقاش اسم، دونك ضمير كياخد بلاصة ديال هاد الطفل وفي نفس الوقت موصول يعني يصل لنا هاد جوج ديال الجمل. دونك إلا عندي أعرف جيدا الطفل، الطفل يجلس هناك في جملتين نقدر ندير جملة مركبة واحدة وتولي أعرف جيدا الطفل الذي يجلس هناك. دونك si je fais la traduction en français, je vais obtenir je connais bien cet enfant s'assit là-bas ou est assis là-bas. Pour remplacer le nom qui est répété, je vais mettre le pronom relatif selon la règle ici. Il est un sujet répété sous forme de sujet. غادي ندير je connais bien cet
cet enfant qui s'assoit là-bas. Vous voyez? Donc, qui, c'est un prénom relatif, comme on a ici en arabe. Donc, باش نطبق هاد القواعد هادو اللي كاينه ديال لي برونون ريلاتيف حسب شنو شرحت لكم قبيلات. غنعطيكم واحد الجمله اللي هي هادي. هاد الجمله تعاودات من 1 حتى ل5، دونك 5 المرات تعاودات وفيها واحد الاسم لو مام اشاك فوا سي اون نوفيل. هاد الاسم هذا ضروري خاصو يتعاود في الجمله الثانيه على شكل سوجي سي او دي سي او اي ou bien complément de nom, ou là, بغيتو يتعاود على شكل complément circonstanciel de lieu ou la complément circonstanciel de temps باش نقد نحط كاع لي برونون ريلاتيف كوريسبوندون حسب القواعد اللي قلنا كاينين هنا. صافي. الوغ باش تفهموا مزيان باش نخدموا بالبرونون ريلاتيف كي اللي غيكون هنا خاص نعاود هاد لا نوفيل هادي في لا دوزيام بروبوزيسيون سو فورم دو سوجي. جو لي دابور لا بروميير جي اشتي اون نوفيل. تقدر تفكر في اي جمله اخرى البداية ديالها يعني السوجي ديالها هو سيت نوفيل لو ميم نو ريبيتي دو فوا سو فورم دو سوجي، وهذيك الجملة اللي كاينة هنا يعني التتمة ديالها غتبقى هي نيت، ولكن غنحيدو هاد سيت نوفيل غنحيدوها جو في لا باغي اي جو في ميتر على بلاص لو برونون ريلاتيف سامبل كي حسب القاعدة. دونك جي لا ميم فراز لا ميم بروبوزيسيون qui contient le nom nouvelle et ce nom nouvelle doit être répété sous forme de sujet pour pouvoir le remplacer sous forme de prénom relatif qui va m'effacer ce point. Il a séparé dès le début les deux propositions. Donc, voici ma phrase. La deuxième, je l'ai choisie comme ça. Cette nouvelle raconte une belle histoire. Comme vous voyez, les deux propositions sont séparées par le point. Et il contient la répétition du nom nouvelle. Le nom nouvelle dans la deuxième est sous forme de sujet. Et parce qu'il est sous forme de sujet selon la règle, puisque c'est sujet, je vais mettre le prénom relatif qui va faire ou qui va effacer le point. Donc je vais effacer le point grâce au prénom relatif correspondant à ce nom répété sous forme de sujet. Donc qui jouera le rôle de prénom parce qu'il remplace le nom répété sous forme de sujet, et en même temps, il relie les deux propositions, et j'obtiens celle-ci qu'on appelle la proposition subordonnée relative. J'obtiens ma phrase, j'ai acheté une nouvelle qui raconte une belle histoire. Vous voyez? Dans la deuxième proposition, j'ai choisi la même ou le même mot nouvelle sous forme de COD, et ma deuxième phrase est la suivante. Guy de Maupassant, c'est un auteur, Guy de Maupassant a écrit cette nouvelle. Et parce que cette nouvelle est sous forme de COD, je ne peux pas mettre qui. Parce que qui, c'est pour la répétition du nom sous forme de sujet. Parce que c'est un COD, je ne peux pas mettre qui, mais je vais mettre que, selon la règle. Le nom nouvelle est répété sous forme de COD, j'efface ce nom, je l'efface, et j'obtiens que comme prénom relatif qui va jouer le rôle de liaison. Et j'obtiens donc ma phrase comme ça. J'ai acheté une nouvelle que Guy de Maupassant a écrite. Juste une chose, attention, si le complément d'objet direct était féminin singulier et qu'il est remplacé par le prénom relatif correspondant, que ce complément d'objet direct est placé ici sous forme de COD, il y a une autre règle qu'on doit appliquer, c'est que le participe passé du verbe conjugué dans la phrase, s'il y a l'auxiliaire avoir, ce participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant. Et parce que la nouvelle est féminin singulier, je vais ajouter un E. Là, c'est une autre règle qu'il faut appliquer également dans ce cas de la subordonnée relative. Je répète. J'ai obtenu la phrase « J'ai acheté une nouvelle que Guy de Maupassant a écrite ». Je continue à appliquer les règles de la subordonnée relative et je vais travailler avec le prénom relatif « dans ». « Dans », c'est un prénom relatif qui remplace le nom répété, mais cette fois-ci, c'est sous forme de complément d'objet indirect introduit avec deux. Attention, c'est pas avec n'importe quel
préposition. C'est obligatoirement 2. Et il faut avoir cette règle, elle est applicable à certains verbes seulement, exemple de parler. Alors, je répète, pour la règle, j'ai la première proposition, j'ai acheté une nouvelle, le mot nouvelle est répété dans la deuxième sous forme de complément d'objet indirect introduit avec 2. Donc, je peux effacer ce nom, je l'efface, le mot nouvelle, pour mettre le pronom relatif dans. Donc, j'efface cette nouvelle. Ma phrase, à l'origine, la deuxième, j'ai choisi celle-ci. Maman m'a déjà parlé de cette nouvelle. Maman m'a déjà parlé de cette nouvelle. J'ai effacé de cette nouvelle parce que c'est répété. Je remplace par le pronom dont qui est en même temps relatif parce qu'il va me permettre d'effacer le point que j'ai ici entre les deux pour obtenir une phrase complexe. La phrase complexe est composée de la principale, la même toujours, qui contient le nom qu'on a répété dans la deuxième, sous forme d'antécédent maintenant, et le pronom relatif m'a permis d'éviter la répétition et de relier les deux pour obtenir la deuxième qu'on appelle la proposition subordonnée relative. J'ai acheté une nouvelle dont maman m'a déjà parlé. Je continue à appliquer mes règles, toujours dans le cadre de dont comme pronom relatif. D'ailleurs, une autre chose j'ai oublié, juste insister, puisque c'est un complément d'objet indirect, je ne peux pas mettre que, je ne peux pas mettre qui. Qui, n'oubliez pas, c'est pour le même nom répété sous forme de sujet, que c'est pour le même nom répété sous forme de COD, pour mettre que, et cette fois-ci, parce que c'est un complément d'objet indirect introduit avec 2, je peux mettre ni que, ni qui. Donc c'est pour dans, selon la règle. Dans. Et pour dans, j'ai deux emplacements de ce mot répété dans la deuxième proposition, soit en fonction de COI, ou bien en fonction du complément de nom. Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un complément de nom, exemple pour la première phrase, j'ai acheté une nouvelle, je peux mettre n'importe quoi, je peux choisir n'importe quoi de cette nouvelle, et puis je complète ma phrase avec le syntaxe verbal que je veux. Exemple, la couleur de cette nouvelle est jaune. Je peux mettre les personnages de cette nouvelle sont méchants. L'auteur de cette nouvelle, c'est Victor Hugo, par exemple. Toutes ces phrases, je peux remplacer le nom de cette nouvelle, qui est sous forme de complément de nom, par le pronom relatif dans, selon la règle. Okay? Si les compléments de nom, le nom nouvelle, je vais l'effacer, et je mets dans comme pronom relatif de liaison. Alors voici ce que j'ai proposé pour la deuxième proposition. L'histoire de cette nouvelle est réaliste. L'histoire de cette nouvelle est réaliste. Maintenant, de cette nouvelle qui est l'élément répété, il est en fonction du complément de nom de l'histoire. L'histoire est réaliste. De quelle histoire je parle? Je parle de l'histoire de cette nouvelle. Donc, de cette nouvelle, c'est en fonction du complément de nom. Et parce que c'est un complément de nom, je répète, je vais effacer et mettre donc un pronom relatif qui va me remplacer ce nom répété, mais en même temps m'effacer le point de séparation pour obtenir la phrase complexe, la suivante. J'ai acheté une nouvelle dont l'histoire est réaliste. J'ai acheté une nouvelle dont l'histoire est réaliste. Une autre chose que je ne dois pas oublier de vous dire, c'est que à chaque fois on remplace le nom répété par le pronom relatif, ce pronom relatif tient toujours la tête de la deuxième proposition, quel que soit l'endroit de cet élément. Exemple ici, vous avez une nouvelle sous forme de sujet, à sa place j'ai mis qui parce qu'il est en tête de la phrase. Et ici, c'est sous forme de COD, je ne mets pas que à la place de COD, non, je vais remplacer le nom répété par que, et que va venir en tête de toute la proposition. Pourquoi en tête de la proposition? Parce qu'il doit être en relation avec l'élément qu'il vient de remplacer par rapport à la première, donc il va relier les deux propositions. Comme vous voyez, COD c'est ici, mais j'ai ramené que jusqu'en tête de la proposition pour jouer le rôle de la relation. La même chose ici encore, cette nouvelle est répétée sous forme de COI, introduit avec 2. J'ai pas mis dans à sa place, mais j'ai remplacé, puis j'ai ramené dans au début de la proposition pour jouer le rôle de la relation. La même chose encore ici, complément de nom, je vais ramener dans en tête la phrase, donc c'est toujours ce procédé, il faut que ça soit aussi opérationnel, il ne faut pas l'oublier. Alors je continue avec l'application de mes règles, donc j'ai fini qui, j'ai expliqué que, j'ai expliqué dans doublement, je passe à où.
Donc, je vais d'abord revenir à la règle de ou. Ici, la proposition qui contient le nom, ce mot est répété sous forme soit de CCL ou CCT. Et dans ma proposition, j'ai acheté une nouvelle. Le mot nouvelle peut être répété sous forme de complément circonstanciel de lieu. Mais il ne peut pas être répété sous forme de complément circonstanciel de temps. C'est pour cela que j'ai changé. J'ai rajouté le jeudi qui est un nom qui peut être remplacé, ou plutôt répété sous forme de CCT, avant d'être remplacé par le pronom relatif ou. Donc je commence par le ou qui remplace le CCL. Je vous ai choisi la deuxième proposition où j'ai mis le même nom nouvelle de tout à l'heure sous forme CCL. Le narrateur a raconté une belle histoire. Où il a raconté une belle histoire? Il a raconté dans cette nouvelle. Donc, dans cette nouvelle, c'est un CCL, et selon la règle, parce que c'est un CCL, je l'efface. Et je le remplace par le pronom relatif ou. Le voici, le ou, le pronom relatif. Le reste de la phrase est intact. Je relis, j'ai acheté une nouvelle où le narrateur a raconté une belle histoire. Vous voyez? Maintenant, la dernière phrase, j'ai acheté une nouvelle. Parce que nouvelle ne peut pas jouer le rôle de complément circonstanciel de temps, j'ai rajouté le jeudi. J'ai acheté une nouvelle le jeudi. Je t'ai rencontré ce jeudi-là. Donc ce jeudi, sous forme de CCT, j'efface ce jeudi ou ce jeudi-là, qui est un CCT, et je mets à sa place le pronom relatif ou, et je complète ma phrase. J'ai acheté une nouvelle le jeudi où je t'ai rencontré. Vous voyez? Maintenant, pourquoi je vous ai choisi la même phrase depuis le début? C'est juste pour vous dire que, attention, c'est uniquement le nom qu'on a dans la proposition 1, qu'on a choisi pour servir d'antécédent, ou bien servir du nom qui va être répété dans la deuxième proposition, qui va servir de pronom relatif par la suite. Ça dépend des fonctions, c'est-à-dire là où je l'ai mis dans la phrase. Si je l'ai mis sous forme de sujet, je vais mettre qui. Si je l'ai répété sous forme de COD, je vais mettre que si elle est COI ou CN, c'est-à-dire complément de nom dans la deuxième, ça va être remplacé sous forme de don. Ou bien CCL ou CCT, je vais remplacer par O. Voilà donc la leçon des pronoms relatifs et de la subordonnée relative. Juste une chose encore qu'il ne faut pas oublier. Moi, dans mon corpus ou mon support, je vous ai choisi le nom répété dans la deuxième proposition se trouve à la fin de la première. Mais qu'en est-il si le nom répété est au début ou au milieu de la première proposition? Voilà, ce sera l'objet de la remarque. Dans le cas où le nom répété est au début, au milieu de la proposition, la première, lors de l'enchâssement, c'est-à-dire de la liaison entre les deux propositions, on est obligé de couper la principale en deux pour introduire la subordonnée relative au milieu de la principale. Je vous ai donné une phrase que j'ai tirée de votre manuel, la voici. Cet homme qui était seul dans la nuit passait comme un loup entre les blocs. Alors, cette phrase complexe composée de la principale plus sa subordonnée relative est à l'origine de propositions séparées avec un nom répété. Et parce que qui ici est directement lié à homme, donc c'est le mot homme qui était répété à l'origine. Donc où est la principale dans cette phrase complexe? C'est cet homme passait comme un loup entre les blocs. Voilà la principale. C'est celle-ci. Cet homme passait comme un loup entre les blocs. La deuxième proposition, puisqu'on a choisi qui comme pronom relatif, ça signifie que le nom qui est juste avant était à l'origine le sujet de la deuxième proposition qu'on appelle la proposition relative. Et la voici. Donc j'ai le mot homme répété deux fois. Cet homme était seul dans la nuit. Cet homme passait comme un loup entre les blocs. Cet homme était seul dans la nuit. Parce que cet homme est sous forme de sujet, selon la règle. Parce que cet homme est sous forme de sujet, selon la règle, on l'a effacé et on a mis le pronom relatif qui, selon la règle. Maintenant, quand vous voyez
dans toutes les propositions de tout à l'heure, on voit que à chaque fois on a remplacé par le pronom relatif. Ce pronom relatif est toute la proposition est directement lié au nom auquel il se rapporte. Le nom nouvel ici. Là, il est à la fin de toutes les propositions. Mais dans le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que il est au début. Et parce qu'il est au début, ou bien, même s'il est au milieu, ou bien il est à la fin, toute la proposition subordonnée relative doit être directement liée à ce nom. Alors maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on a remplacé par qui, je vais prendre toute la proposition subordonnée relative et je vais la mettre près du nom auquel il se rapporte, ça veut dire l'antécédent. Donc on l'a ramené ici en milieu, d'accord, de la principale. Donc on a coupé la principale en deux, on l'a coupée en deux pour mettre la relative. Je ne sais pas ce que vous avez saisi. Cet homme qui était seul dans la nuit, puis j'ai fini la principale, passé comme un loup entre les blocs. Qu'est-ce qui se passe si je mets directement la relative collée à la fin de la principale, ça veut dire de la première, on va avoir les blocs qui seraient le pronom relatif dans la deuxième, ce qui est faux, parce que qui ne remplace pas les blocs, il remplace l'homme. C'est pour cela on dit que l'homme est un antécédent. C'est pour cela que vous êtes obligé, une fois que vous avez remplacé par le pronom relatif, de ramener toute la proposition subordonnée près du nom que le pronom a remplacé. Vous voyez? Donc n'oubliez pas ce cas de figure. Je peux vous l'expliquer aussi en arabe, comme ça vous comprendrez. Alors voici l'exemple pour l'arabe. Il a dit le jumla l'oula, hal tafl yusaid ummuhu fi kull shay. Ou ummahu, pardon, au tafl yajlis hunak. J'ai la répétition du mot enfant, donc je l'efface et je remplace par le pronom relatif correspondant en arabe, c'est ladhi, et j'efface le point. Je me demande si je vais mettre directement, ça veut dire je laisse la phrase à sa place. Je vais dire tafl yusaid ummahu fi kulli shay ladhi yajlis hunak. La phrase avec l'intuition linguistique, c'est pas juste ما صحيحش. علاش؟ لأن إلا حطيت الذي هنا شيء هو الاسم اللي عوضاته الذي في الجملة الثانية، ولكن كيف كتلاحظ ماشي شيء اللي تعود طفل. دونك شنو خاصني ندير؟ ناخذ الجملة كاملة، هذه كاملة وخاصني نحطها حدا الطفل في الجملة الأولى. دونك جو سوي اوبليجي دو كوبي لا بروميير اون دو. بالعربية هي التحويل ديالو. تولي الطفل يساعد أمه في كل شيء، هذه هي لا برينسيبال، هذه هي الجملة الأصلية الأولى، ولكن تقطعت على جوج. علاش؟ لأن خاصني نحط الجملة الموصولة لداخل لا فراز relative ou la proposition relative, je dois la ramener directement à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il doit être en relation, le pronom relatif, l'a dit, en relation avec le nom qu'il remplace, le roi الطفل. Et j'obtiens donc la phrase dans la deuxième version, هتكون صحيحة. الطفل الذي يجلس هناك يساعد أمه في كل شيء. هذه هي الحالة علاش هضرت لكم فرونسي، وإلا درت الترجمة لهاد جوج جمل، إلا ترجمتهم غادي نحصل على هادي. وغنلقاو أن لي دو فونكسيون دو لا ميم مانيير، بجوج بهم كيخدموا نفس الطريقة بحال العربية بحال الفرنسي. Je vais obtenir l'enfant aide sa mère et la deuxième proposition si l'enfant est assis là-bas. Et quand vous voyez l'enfant est répété doublement, deux fois, et si c'est en fonction de sujet, le nom enfant est répété sous forme de sujet, je vais donc mettre qui. qui هنا. ولكن واش الجمله غتكون صحيحه لو انني خليت الجمله في نفس البلاصه ديالها؟ alors que l'enfant qui est répété بالنسبه للاولى راه هو في البدايه. je vais donc lire la phrase l'enfant aide sa mère qui est assis là-bas. الى حطيت كي هنا راه كيعني كتعوض مير، ولكن ماشي مير اللي كتعوض enfant. دونك الى خليت كي est assis là-bas غتكون غلط، حيت غتكون مير هي لونتيسيدون. دونك شنو غندير؟ خاصني ناخذ لا غولاتيف كامله ونحطها حدا لو نو que le pronom remplace. Donc je suis obligé de couper la phrase en deux. باش ندير l'opération
ici, je vais donc avoir l'enfant wahada, je vais donc l'effacer et je vais obtenir la deuxième partie من الجملة الأولى خاصها تحيد من هنا ونجيب enfant من بعد ما نحيدها باسكو سي سوجي جو في ميت كي داكوغ ولا صبروا بلاتي غنحيدها وغندير كي هي لو برونون ريلاتيف باسكو سي ان سوجي في الأصل وغناخد الجملة كاملة خاص نحطها حدا لونتيسيدون ديال العملية اللي خاصها تكون كناخد لا غولاتيف كاملة كنحطها هي الأولى عاد كنجيب لا سويت ديال لا برينسيبال غتولي الجملة ديالي لونفون كيتا السيلابا ايد سا مير فوايي غتكون دونك لا برينسيبال هي هادي لونفون ايد سا مير و لا سيبوردوني غولاتيف هي هاد الأخرانية كيتا السيلابا. نتمنى أنكم فهمتوا العملية وما تغلطوش باقي في لي برون غولاتيف ولا سيبوردوني غولاتيف. دونك هادي لا فيديو الأولى ديال لا لوسون رجعوا مزيان وغتقادو التمارين اللي كاينين في هنايا قادو التمارين باش نصحوهم غنصحوهم في لا فيديو الثانية. دونك غتمشيو لا باج 130 غتقادو لي زيكزيرسيس ديال كومبريهونسيون بارابور التكست. دونك غتعاودو لا لوسون حسب كيفاش معطية في سميتو في المانيوال ديالكم. غتقادو التمارين في لا باج الأخرى لا دوزيام باج اللي هي هادي سي لا باج 131. دونك ملي غتسالي غنلوح لكم لا فيديو ديال لا كوريكسيون صافي. لا ميرسي بوكو.